ಆಮೇಲೆ ಬಸವರಾಜನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. Nothing went wrong. Some people are creating scene here. We filed a FIR. Police are arrested 10 people. And because of all completely road is illegally encroached. So when they have come for the encroachment, they started working. Group of people they came and objected, and they resisted. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತು ಅವರು 3 ಜನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಏನು ಒಂದು 5-6 ಅಂಗಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. JCB ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮಾತಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಐಟಮ್ ಎತ್ತನೇ ಇದ್ರು, ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದಾಕ. बेंगलुरु के शिवाजीनगर बस स्टैंड में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की सेफ फुटपाथ मुहिम के तहत तजावुज़ात हटाने की कार्रवाई पुरतशद्दुद हो गई, जब मुबैना तौर पर कुछ स्ट्रीट वेंडर्स और मकामी अफराद ने कार्रवाई की मुखालिफत करते हुए हुक्काम पर हमला कर दिया। इस बुलेटिन के रिकॉर्डिंग तक की इतला के मुताबिक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर माधव राव और उनकी टीम पर न सिर्फ हमला किया गया, बल्कि उन पर पेपर स्प्रे किया गया और कुर्सियां फेंक कर तशद्दुद किया गया, जिसके बायस कई अहलकार जख्मी हो गए और उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस हमले के बाद कार्रवाई को आरजी तौर पर रोकना पड़ा। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 10 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया है। हुक्काम का कहना है कि इस हमले का मुबैना असल मास्टरमाइंड बसवराज पडुकोटे है, जिसे जल्द गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। BBMP ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर अमृत राज मौके पर पहुंचे और सरकारी एहलकारों पर हमले के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि हमला आवरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। GBA कमिश्नर जगदीश और जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ईस्ट डिवीजन रमेश बानोत भी मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस तफरी की मौजूदगी में इंसदादे तजावुज़ात की कार्रवाई दोबारा शुरू की गई और JCB मशीन्स की मदद से तमाम गैर कानूनी तजावुज़ात को हटा दिया गया। दूसरी जानिब कॉरपोरेशन कमिश्नर ने पुलिस से मुतालबा किया है कि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी दफात आयद की जाए। पुलिस CCTV फुटेज और ऐनी शाहिदीन के बयानों की मदद से मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला जी परमेश्वरा ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जिन लोगों ने सरकारी अफसरान पर हमला किया है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु में फुटपाथ क्लियरेंस मुहिम को पूरे मुल्क में सराहा जा रहा है और दीगर शहरों को भी इस मॉडल पर अमल करना चाहिए। उनके मुताबिक अगर कोई सरकारी एहलकारों पर हमला करेगा तो उसे हर सूरत कानून का सामना करना पड़ेगा। ಇಂಥ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಪಾಟ್ ನೀವೇ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಂಥ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ 3 ಜನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಆ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತು ಅವರು 3 ಜನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಏನು ಒಂದು 5-6 ಅಂಗಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. GBAಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 2400 ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೂರ್ತಿ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. GBA ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, 5 ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚ್ಬಿಟ್ರು. ಇರೋದು ಒಂದೊಂದು ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 250-300 ಜನ ಬರೀ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು. ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲ, 4ನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಒಂದೊಂದು ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5-6 ಜನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ ನೌಕರು. ಸರ್, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಘಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾವನೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಡಿಕೋಟೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಸ್ಲಿಗಾರ ಏನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವರಿಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಪ್ತಾ ವಸ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಪ್ತಾ ವಸ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋದು. ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರು 3 ಜನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಏನು ಅಂತ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯ. ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ನೀವು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಈಗಾಗಲೇ 3 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಓಡಾಡಿದ್ರು. ಅದೇನೋ ಸ್ಪ್ರೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ. ಶಿವಾಜಿನಗರ ಮಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿನಗರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಎದ್ರುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು? ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್, ಎದುರಂಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಯಾರು ಎದುರಲ್ಲ. ಈಗ ಎದುರಂಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೊಂದು 8-10 ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಇದು ನಾವು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೇ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಯ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಆ ತರ? ಮೇಡಮ್, ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸು DCP ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರೇನೋ ನೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಗ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ, DCPಗೆ, ಅಡಿಷನಲ್ CPಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ACP ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಒಂದು 10-15 ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿತ್ ಟೀಮೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಸೆ ನಾವೇನು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಚಿವರ ಆದೇಶ, ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ. ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಸರ್? ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಕೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಥಗಿತ, ಹೋರಾಟ ಖಂಡಿತ. ಇನ್ನೇನು ನಾವೇನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತರಾಟೆಗೆ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಇಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಾಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ 31 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಈ ತರ ರೋಡಿಸಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಯನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಹೋಗೈತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತಾನೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ಒಂದು 11 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 12:30 ಏನೋ ಆಗಿತ್ತೇನೋ, ಏಕಾಏಕಲ್ಲ ಬಂದರು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ನಿಲ್ಸಂತ ಬೈದರು. ಯಾರು? ಅವ್ರು ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಬೈದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆದ್ರು. ಸ್ಪ್ರೇ ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರದ ಮೆಣಸಿಗೆ ಅದು ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಹೋದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ಗಾಡಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಹೋದ್ರು. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವ್ರು ಇದ್ರಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇರ್ ತಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರಂತ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡೆ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉರಿತಾರಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಸರ್? ಅವರು 4-5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ? ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು 30 ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರ್. 34 ಜನ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪಕ್ಕದ ಎತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು 3-4 ಜನ ಬಂದರು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗಂತ ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗಿದ್ರು. ನಂಗೆ ಬದ್ದ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸ್ಪೆಟ್ ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಓಡಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಹೆಲ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ನಾವು. BPMB ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ನಾವು. ನಮಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ? ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ AW ಮೇಡಮ್, ಸಾವಿತ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ರುಚಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಓಡಿ ಅಂತ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದ್ರು. ಅವರು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಓಡೋವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರನ್ನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಜಯನ್ ಅಂತ. Nothing went wrong. Some people are creating scene here. We filed a FIR. Police are arrested 10 people. Legal courts will act. ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಈಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಇಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಾಯಿತು. ಇದು ನಡೆದಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೈ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಅನುಸಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. DCP ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಈಗ ಅದು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ NLC ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ
ಏನು ಗಾಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? 5 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 5 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವ್ರೇನೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯವರ ಅಥವಾ ಅದೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮವರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಲಿ, ಬಟ್ ಆ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರು Today also GBA officials and the staff came for the eviction because of the all completely road is illegally encroached. So when they have come for the encroachment, they started working. Group of people they came and objected, and they resisted. In that, along with the local the petty shop owners and the some some organization people also involved in that, they started picked up the quarrel and they assaulted the officials and the staff. As a result, about 6 officers and staff they got injured. And in the after that, when we got the complaint mentioned like that, they used the pepper spray also, and they assaulted with the hand, the helmet and all. So we taken up the case immediately. We arrested 10 people till now, and we are searching for the other person who involved. And then we increased the protection, and again the eviction process is going on now. They started the working now. So henceforth the enforcement also will happen across Bangalore. So what's the message for the people who take up this kind of initiative? The thing is like we are like it is going to be done in a couple of days. So we're already, because the illegally encroached are there, what they have to wake themselves. Otherwise, definitely from the GBA and along with the police, they will come and they do the eviction. If anybody resist or anybody create any problem, we are going to take serious action against them. ನಾವು 34 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಣ್ಣ, ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಇವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಾ? ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ತೋರಿಸಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೋರಿಸಿ. ನೀವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರೋರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಎದುರ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಎದುರ್ತೀರಾ? ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದರು. ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೈಸೂರು ರಾಜರು ಕಣ್ಣು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವ್ರು, ಮೈಸೂರು ರಾಜ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಜಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲುಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಅಮಾನತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗನೇ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು? ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. 35-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ರಾಗ ಬದುಕಿದ್ರಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ದುಡ್ಡರನ್ನ ಅದರಲ್ಲೇ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 45 ವರ್ಷ ಈ ಜಾಗದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾಕಾರ ಬಿಟ್ಟಿನ ಜಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಯಿತು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಈಗ ಬಂದದ್ದು. ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಳು ಮರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಗು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ? 20 ಅಡಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ? ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಏನು? ಈ ಬೇಡ, ಇದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಫುಟ್ಪಾತ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಅಡಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ತಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು? ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಲಾಟೆನೂ ಆಯಿತು. ಆ ಗಲಾಟೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಿತು? ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಗಲಾಟೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ ಮಗು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಪ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಚಂದ್ರಣ್ಣಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿನಗರ ನಿವಾಸಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೇಬರ್ ನಮಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಇವರು ರಾಜು ಅಂತ, ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲೇ. ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿತ್ತು, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೋಡಿರೋದು. ಇವರು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ. ಇವರು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ರಾಜಣ್ಣ ಚಂದ್ರಣ್ಣಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದಿರೋದು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನಾರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಚಂದ್ರನಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ.
ನಮ್ಮ ರಾಜು ಆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವ್ರ ಅಪ್ಪಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಾಬ್ಲರ್ ಇವರು. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಜಗಳನೂ ಆಯ್ತು. ಇದು ಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ. ನಾವು ಹಳೇ ಜನ, ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಳೆ ಜನ, ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದರೂ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರ ಅವರು ಶಾಪ್ನ ಮಾಡುವಾಗ? ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೇನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಈ ಅಂಗಡಿ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ? ಏನು ಸರ್, ರೋಡಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಪಾಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಜಗಳ ಏನಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವೆಂಡರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಶಾಪ್ ವೆಂಡರು, ಅವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸನೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ. ಅವರು ಬೈರೇಗೌಡ ಸರ್ ಹೇಳಿರೋದು 4 ಅಡಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಎತ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15 ಫೀಟ್ ಇದೆ, 15 ಅಡಿ ಜಾಗ ಐತೆ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು JCB ಅವರು. ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮಾತಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಐಟಮ್ ಎತ್ತನೇ ಇದ್ರು, ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ? ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋದು ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ. 25-30 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತಾತ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ನಾವಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸಲನೇ ಆಗಿರೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ, 5 ಫೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ? ಇದು ನಮಗೆ ದಾರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಚ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಬದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದೆ. ಏನೋ ದಿನ ದುಡಿತಿದ್ವಿ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 15 ದಿವಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದರೆ 15 ದಿವಸ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ತುಂಬ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ.